Okay. So good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is module 3. Now, what is that chapter is? The chapter is about a greedy algorithm, or we can say the greedy approach. Till now, we have seen the divide and conquer approach to solve the algorithms or to solve the problems. Now afterwards, there is a new approach that is known as greedy approach. Now let's see what is greedy approach. There are another approach, that is dynamic programming, but that will be covered into the module 4. So in module 3 we are going to learn a greedy approach. So let's see what is greedy approach and all. Okay. Uh, Now there are a optimizations problem, into which there are two categories: maximization problem and minimization problem. That means I will give you an example of maximization problem. Suppose you are given one bag, and there are the uh, lots of thing, like one thing is of 50 kilogram of uh, uh, okay, I will show you an example of maximization problem. Okay, so here you can see you are given lots of things, like this is the camera, then the laptop, and each item has a weight and its value. Okay, so here the camera has a weight and value. Then laptop has a weight and value. Necklace has a weight and value. Vase has a weight and value. Okay, and this is one bag. Now this bag capacity is 7 kilogram. Now you are given a problem that you have to fill this bag from using any of these item. તમારે આ બેગને ફિલ કરવાની છે કે જેની કેપેસિટી 7 કિલોગ્રામ છે. ઓકે, બટ તમારે આ બેગને ફિલ કરવાની from these items. Now how you will fill this bag? કે તમે જે પ્રોફિટ થવો જોઈએ એ મેક્સિમમ હોવું જોઈએ. પ્રોફિટ મીન્સ વેલ્યુ. હવે સપોઝ હું આ બેગની અંદર, if I will able to add this laptop, that is value is 20,000, and this camera that the value is 1,000, what will be the total amount? That is 21,000. So the profit is, the maximum profit is 21,000. તો મારે શું કરવાનું કે મારે આ બેગની અંદર આમાંથી આઇટમ્સ ફિલ કરવાની છે. I can take camera, I can take laptop, I can take this necklace and vase also. બટ મારે ધ્યાન એ રાખવાનું કે કેપેસિટી જે છે 7 કિલોગ્રામની એ ફિલ થઈ જવી જોઈએ. હવે લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ પ્રોબ્લેમ. આપણે શું કરીએ? બટ સ્મિત, ધ કન્ડિશન ઇઝ કે તમે એક જ આઇટમ લઈ શકો, એક આઇટમને બે વખત ના લઈ શકો. Okay, the condition is that you have to take one item only one time, not two times. કે સપોઝ આ કેમેરા છે તો એને હું બે વખતે લઉં તો that is not possible. એક આઇટમ એક જ વખત લેવાની. Okay, so the vase and laptop, okay, એ તમને મેક્સિમમ પ્રોફિટ પણ આપશે અને 7 કિલોગ્રામની જે કેપેસિટી છે એ પણ ફિલ થઈ જશે. બરાબર? સો આને કહેવાય મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ, કે તમારે શું જોઈએ છે? મેક્સિમમ વેલ્યુ જોઈએ છે શેની? પ્રોફિટની. ધેટ ઇઝ નોન એઝ મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ. એ જ ટાઈપના બીજા પ્રોબ્લેમ હોય, ધેટ ઇઝ નોન એઝ મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ.
So let's see what is minimization problem. Okay. હવે મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. That problem is known as make a change problem. Make a change problem. હવે એમાં શું કે છે કે સપોઝ મારે 11 રૂપીઝનું એમાઉન્ટ જોઈએ છે. I have to create a 11 rupees amount. Done. But the condition is, હવે આગળ જે પ્રોબ્લેમ જોયો મેક્સિમાઇઝેશન વાળો, એમાં કન્ડિશન શું હતી કે બેગની કેપેસિટી 7 કિલોગ્રામ હતી અને 7 કિલોગ્રામના એકોર્ડિંગ મારે મેક્સિમમ પ્રોફિટ લેવાનો હતો. હવે મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમમાં શું છે કે મારી જોડે કોઇન્સ આપેલા છે. કોઇન્સ, હવે કોઇન્સમાં અહીંયા જુઓ 9, 6, 5 એન્ડ 1. આ જે છે એ અમાઉન્ટ છે તમારા કોઇન્સનો, મતલબ કે એક કોઇનનો અમાઉન્ટ છે 9, સેકન્ડનું છે 6, થર્ડનું છે 5 અને ફોર્થનું છે 1. તો તમારી જોડે આટલા અમાઉન્ટવાળા પોઈન્ટ્સ છે, બરાબર. હવે તમારે અમાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે ટોટલ, ધેટ ઇઝ 11. તમે કોઈ બી કોઈન લો આમાંથી, સોરી, આપણે આમાંથી કોઈ પણ કોઈન ચૂઝ કરી શકીએ, બરાબર. બટ ધ કન્ડિશન ઇઝ કે અમાઉન્ટ શું થવું જોઈએ, 11 થવું જોઈએ. એન્ડ આમાં એક બીજો બેનિફિટ છે કે તમે એક કોઈન 2 વખતે લઈ શકો છો. મારે ખાલી આ 1 રૂપીઝનો કોઈન 11 ટાઈમ્સ લઈને 11 અમાઉન્ટ ક્રિએટ કરવું હોય, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઓકે. હું નંબર ઓફ ટાઈમ્સ એને લઈ શકું છું. ઓકે. પણ કન્ડિશન શું છે કે તમારે મિનિમમ નંબર ઓફ કોઈન્સને ચૂઝ કરવાના છે. હવે હું સપોઝ 1 અમાઉન્ટ વાળા 11 કોઈન્સ લઈ લઉં તો નંબર ઓફ કોઈન્સ કેટલા થઈ જશે મારી જોડે, 11 કોઈન્સ થઈ જશે. સો મારે એવું સોલ્યુશન નથી ફાઇન્ડ કરવાનું, મારે સોલ્યુશન એવું ફાઇન્ડ કરવાનું કે જેમાં નંબર ઓફ કોઈન્સ ઓછા થવા જોઈએ. મતલબ કે હું એવા કયા કોઈન્સ ચૂઝ કરું કે જેથી કરીને નંબર ઓફ કોઈન્સ ઓછા થાય. તો સપોઝ અહીંયા આપણે જોઈએ કે હું પહેલાં 9 ચૂઝ કરું અને પછી 1 અમાઉન્ટના 2 કોઈન ચૂઝ કરું. તો 9 + 1 + 1 અહીંયા લખેલું છે, જુઓ, ધ કોઈન્સ આર 9 અમાઉન્ટવાળો એક કોઈન અને 1 અમાઉન્ટવાળા 2 કોઈન. આ રીતે હું ચૂઝ કરી શકું. સો ટોટલ નંબર ઓફ કોઈન્સ કેટલા થયા, 3. તો આને કહેવાય મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ, કે જેમાં મારે સોલ્યુશન એવું ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે જેની વેલ્યુ મિનિમમ હોય. જેમ કે આમાં નંબર ઓફ કોઈન્સ, તેની વેલ્યુ શું છે, મિનિમમ, ધેટ ઇઝ 3. પછી હમણાં મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ જોયું તો એમાં જે સોલ્યુશન આવશે, પ્રોફિટ ઇઝ અ સોલ્યુશન, મેક્સિમમ પ્રોફિટ ઇઝ અ સોલ્યુશન. તો એને કહેવાશે મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ. સો આ રીતના પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. હજુ આ બધા પ્રોબ્લેમ્સને ડિટેલમાં જોવાના છે. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ એક્ઝામ્પલ કે મેક્સિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય, મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ કહેવાય, મિનિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ કોને કહેવાય. ઓકે. હવે આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે you are having the 3 types of technique: greedy method, dynamic programming and branch and bound technique. Okay. So આપણું જે થર્ડ મોડ્યુલ છે that is about greedy method, કે greedy method જે છે એ કેવી રીતે કામ કરશે આ ટાઈપ્સના પ્રોબ્લેમ્સ ઉપર. So we will see the different types of problem that we are going to solve using greedy method. Okay, now I will explain you what is greedy method and what is dynamic method. Okay, so the greedy approach માં કેવું હોય that whatever decision you are taking, like હવે આપણે હમણાં બેગ વાળું એક્ઝામ્પલ જોયું, તો સપોઝ હું એવું ડિસિઝન લઉં છું કે મારે સૌથી પહેલાં લેપટોપને મારા બેગમાં એડ કરવું છે, ઓર એલ્સ હું એવું ડિસિઝન લઉં છું કે મારે કેમેરા મારા બેગમાં એડ કરવું છે. That decisions will be different from person to person. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા આપ્યો હોય નંબર ઓફ પર્સન્સને, તો બધાનો અપ્રોચ કે બધાના લોજિક શું હોય, અલગ અલગ હોય. મે બી કોઈ માણસ કેમેરા ચૂઝ કરશે, મે બી કોઈ માણસ લેપટોપ ચૂઝ કરશે. દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીયર સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ, કે એ કયું લોજિક લગાવે છે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે, બરાબર. ઓકે. So the thing is that whatever decision we are taking to choose the solution, that is
based on the current scenario. હવે કરંટ સિનારીઓ મીન્સ શું કહું છું કે વી આર નોટ થિંકિંગ અબાઉટ ફ્યુચર, કે ભાઈ ફ્યુચરમાં શું થશે. આપણે એવી રીતે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરીશું દેટ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન કરંટ સિચ્યુએશન. આપણે ફ્યુચરમાં એ પ્રોબ્લેમ કે પછી એ સોલ્યુશન આપણે જે ફાઇન્ડ કર્યું એ સોલ્યુશન ફ્યુચરમાં પણ ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન હશે કે નહીં હોય એવું આપણે વિચારવાનું નથી. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ગ્રીડી અપ્રોચ. કે તમે જે બી સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો છો કે જે બી ડિસિઝન્સ લો છો એ ડિસિઝન્સ totally depends on current situation, not future, not for future. કે ફ્યુચરમાં શું થશે, આ સોલ્યુશન બેસ્ટ હશે, આ સોલ્યુશન બેસ્ટ નહીં હોય એવું કંઈ જ આપણે વિચારવાનું નહીં. સો દેટ ઇઝ વોઇસ નથી આવતો. ઓકે, okay, let me reduce the speed. કે what is greedy approach? તો ગ્રીડી અપ્રોચમાં શું કરવાનું કે આપણે હમણાં જે બે પ્રોબ્લેમ્સ જોયા, એક પ્રોફિટ વાળો જોયો, એક કોઈન વાળો જોયો, એમાં આપણે સોલ્યુશન્સ પણ ફાઇન્ડ કર્યું, બરાબર. બટ what technique we are applying for that solution? તો આપણે શું કરવાનું કે આપણે જે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કર્યું છે એ સોલ્યુશન બેસ્ટ છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ કરંટ સિચ્યુએશન. આપણે એવું નથી વિચારવાનું કે આપણે જે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કર્યું એ ફ્યુચરમાં પણ બેસ્ટ રહેશે. આપણે ફ્યુચર નથી વિચારવાનું. we will find the solution that is totally depends on current situation. So we can say that the solution is locally optimal solution. આપણે જે બી સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરીએ છીએ that is locally optimal solution, and that technique known as greedy technique. That technique known as greedy technique. Okay. So one thing is clear that in greedy approach, whatever decisions we are taking or whatever solutions we are finding, that solutions depends only on current situation. We are not thinking about future, that whether this solution will be that solution will be optimal for future also or not. Just depend on current scenario. So that's why we can say that these solutions are locally optimal solutions. Okay. Okay, so here you can read in this paragraph that in this approach they take decisions on the basis of information at hand without worrying about the effect these decisions may have in the future. मतलब અત્યારે તમે જે બી ડિસિઝન્સ લીધેલા છે ટુ સોલ્વ ધેટ પ્રોબ્લેમ, તો તમે એના ફ્યુચરની કોઈ બી વરી નહીં કરો કે ભાઈ ફ્યુચરમાં આ સોલ્યુશન જે આપણે ફાઇન્ડ કર્યું એ બેસ્ટ હશે કે નહીં હોય. આપણે શું કરવાનું, કરન્ટલી જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન આપણી જોડે છે એના બેઝિસ પર ડિસિઝન લઈ લેવાનું કે ભાઈ મારે લેપટોપને મારી બેગમાં નાખવું છે, ધેટ્સ ઇટ. ફ્યુચરમાં તમને એ લેપટોપની શું કહેવાય, લેપટોપ તમને બેસ્ટ પ્રોફિટ આપશે કે નહીં આપે એ તમારે નહીં વિચારવાનું. Now I will give you one example so that you will be very much clear in the idea that what is greedy and what is dynamic programming. So આ જે DP લખેલું છે that is the full form of dynamic programming અને આ greedy technique છે. મતલબ કે make a change problem એને આ લોકોએ બે ટેકનિકથી સોલ્વ કર્યું છે. એક ટેકનિક અપ્લાય કરી છે that is
that is dynamic programming. એનાથી જે રિઝલ્ટ મળે છે એ આ વાળા છે. સેકન્ડ ટેકનિક અપ્લાય કરી, that is greedy technique. એનાથી જે રિઝલ્ટ મળ્યા એ આ વાળા છે. ઓકે, now let me repeat what is make a change problem. તો મેક અ ચેન્જ પ્રોબ્લેમમાં કેવું હશે કે તમને આ રીતે એક કોઇન્સ આપેલા હશે. જેમ કે અહીંયા જુઓ, યુ આર હેવિંગ અ કોઇન્સ ઓફ વેલ્યુ 1, વેલ્યુ 5, વેલ્યુ 6 એન્ડ વેલ્યુ 9. તો આટલા તમારી જોડે કોઇન્સ છે. એક કોઇન્સમાંથી તમારે અમાઉન્ટ બનાવવાનું, દેટ ઇઝ 11. બટ ધેર ઇઝ ઓનલી વન કન્ડિશન કે તમે જે બી કોઇન્સ ચૂઝ કરો છો, that is that number of coins should be less. That number of coins should be less. Okay, now let's see what happens in greedy approach. Now what, હવે આપણે greedy નો સિમ્પલ ગુજરાતીમાં મીનિંગ શું થાય? greedy means કોઈ વાત માટે લાલચ હોવી. that is simple ગુજરાતી meaning, right? તો હવે હું અપ્રોચમાં શું કરીશ, I will greedy about the amount. કે હું શું કરીશ, એવા કોઇન્સને ચૂઝ કરી લઈશ એકોર્ડિંગ ટુ ધ કરંટ સિચ્યુએશન. કે સપોઝ મારી જોડે 9, 6, 5 અને 1 છે, બરાબર? તો what I will do, I will greedy about the amount and I will simply directly choose the 9. હું એવું નહીં વિચારું કે હું સૌથી પહેલા હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટને ચૂઝ કરું છું તો એ પાછળથી બેનિફિશિયલ રહેશે કે નહીં રહે. I will just see the current scenario and I will greedy about the amount. मतलब કે મને મેક્સિમમ અમાઉન્ટ જે બી દેખાય છે હું તરત એને જ ચૂઝ કરી લઈશ. ડન? તો મેં સૌથી પહેલા ચૂઝ કર્યો ધ કોઇન દેટ ઇઝ 9. ઓકે, તો પછી આપણી જોડે 11 માંથી 9 જાય એટલે વી વિલ હેવ ઓનલી 2, વેલ્યુ 2. હવે મારે વેલ્યુ 2 ક્રિએટ કરવાની છે ફ્રોમ ધીસ કોઇન. તો 6 વાળો તો લઈ ના શકીએ, 5 વાળો પણ ના લઈ શકીએ. સો વટ ઇઝ ધ રિમેનિંગ ઇઝ કે મારે 1 વેલ્યુવાળા 2 કોઈન લેવા પડશે. 1 વેલ્યુવાળા 2 કોઈન. સો રિઝલ્ટ ઇઝ ધીસ વન, કે એક 9 વેલ્યુનો એક કોઈન અને 1 વેલ્યુવાળા 2 કોઈન. સો દેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ગ્રીડી અપ્રોચ. that I am greedy about the amount. હું એવું I will not think કે શું હું 6 ચૂઝ કરી શકું, શું હું 5 ચૂઝ કરી શકું. હું એ ટાઈપના સિનારીઓ કન્સિડર જ નહીં કરું. I will directly just see this highest amount and I will just directly choose that 9 coin. હું ફ્યુચર નહીં વિચારું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ગ્રીડી અપ્રોચ. હવે આપણે ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ જોઈએ. ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગમાં શું હોય, જો એ લોકોએ કયા કોઇન્સને ચૂઝ કર્યા, એ લોકોએ એવું ના જોયું કે ભાઈ 9 એ હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટ છે તો હું ડાયરેક્ટ 10 જ ચૂઝ કરું. એમણે શું કર્યું, એક 5 વાળો કોઈન ચૂઝ કર્યો, એક 6 વાળો કોઈન ચૂઝ કર્યો. સો ટોટલ અમાઉન્ટ 11 થઈ ગયું એન્ડ નંબર ઓફ કોઇન્સ પણ કેટલા થયા? 2 થયા. મતલબ કે 3 કરતા લેસ દેન થયા. સો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ સોલ્યુશન. ઓકે, સો આપણે ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગમાં શું કરીએ છીએ, ફ્યુચર રેફરન્સીસમાં થિંકિંગ પ્રોસેસ લગાવીએ છીએ. એક બાબત માટે ગ્રીડી નથી થઈ જતા કે જેમ કે અહીંયા હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટ 9 હોય તો હું ડાયરેક્ટલી એવું નહીં વિચારું કે ભાઈ મારે 11 ક્રિએટ કરવાનું છે તો ચલો સૌથી પહેલા 9 ચૂઝ કરી નાખીએ તો આપણું સોલ્યુશન શું થઈ જશે, ઇઝી થઈ જશે. ના, આપણે એવું નહીં વિચારીએ. આપણે એવું વિચારીશું કે એની જગ્યાએ જો હું 5 અને 6 ચૂઝ કરું તો મારા નંબર ઓફ કોઈન શું થશે, રિડ્યુસ થશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ગ્રીડી અપ્રોચ એન્ડ ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ. કે ગ્રીડી અપ્રોચમાં આપણે કોઈ એક બાબત માટે ગ્રીડી થઈએ છીએ એન્ડ લોકલી સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરી લઈએ છીએ, ફ્યુચરનું કોઈ વિચારતા. But in dynamic programming, we will see the future references. We will not greedy about anything. We will see all the scenario and then after we will choose our solution. We will consider all the scenarios and then we will choose
the optimal solution. Done. So in this chapter we are going to learn the greedy approach, not dynamic programming. Dynamic programming આપણે મોડ્યુલ 4 માં જોવાનું છે. અત્યારે મેં એક્સપ્લેન એટલા માટે કર્યું because you can get the idea what is greedy approach. Okay, so that's it for today. Now let me give you your attendance from roll number 1, roll number 2, 3, 4, 5 sequence માં લખો. roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 30, 59, 60, 61, 62, 63, 65, D2D students, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so if you have given your attendance, you may leave. I'll just waiting for those who have not given the attendance. Others may leave the meeting.